ایرانی صدر نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ڈیل کیے بغیر 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا اشارہ۔ موجودہ ایرانی رہنما کم شدت پسند اور ذہین قرار۔ نیٹو سے الگ ہونے پر غور۔ سوشل میڈیا بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب نہ ہرمز نہ کھلی تو ایران کو تباہ یا پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ امریکی صدر کی یورپ پر دباؤ کے لیے نیٹو کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب نہ ہرمز کھولنے میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا تو یوکرین کے لیے ہتھیار نہیں دیں گے۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یورپی ممالک اب نہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے قائم ہونے والے اتحاد میں شامل ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج صبح امریکی قوم سے ہم خطاب کریں گے۔ جنگ بندی کے لیے درخواست نہیں کی۔ ایران نے امریکی صدر کے دعوے کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ باسل اراغچی کہتے ہیں کہ سیز فائر کی کوئی تجویز نہیں دی، جنگ جارے کو سزا دینے اور ایران کو نقصانات کا معاوضہ ملنے تک جاری رہے گی۔ ہم جارحیت دوبارہ نہ ہونے کی ضمانتیں چاہتے ہیں، سیز فائر نہیں۔ پورے خطے میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جنگ بند کرنے کی ایرانی درخواست سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان غلط ہے۔ امریکہ اسرائیل کے غلط اندازوں کی وجہ سے اس جنگ میں شامل ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اب نہ ہرمز ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے اور اسے امریکی صدر کے مضحکہ خیز اقدامات کے ذریعے دشمنوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ سعودی ولی عہد سے امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو جنگ بندی مذاکرات سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے بات چیت ہوئی۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور اسرائیل کا مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر ایک ہفتے میں دوسری بار تباہ کن حملہ۔ اسپہان میں ایئرپورٹ اور بوشہر میں موسمیاتی مراکز نشانہ بنا۔ سجان کرمان میانہ میں بھی بمباری کی گئی، 5 افراد شہید۔ بوشہر میں امریکہ نے تازہ حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ایران میں ایک ماہ کے دوران 800 فضائی حملے، 16,000 ہتھیاروں کا استعمال، 4,000 اہداف کو نشانہ بنانے اور کمانڈر سمیت 2,000 ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 10 نرسز کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہلال احمر کے مطابق ایران میں شہریوں کی 1,15,000 املاک کو نقصان پہنچا۔ رہائشی عمارتیں، طبی مراکز، تعلیمی ادارے میں تباہ کیے گئے۔ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان تہران میں ہوا۔ اب تک طبی عملے کے 24 ارکان بھی شہید ہوئے۔ شہداء میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ بھی شامل۔ ایرانی بحریہ کی شہید کمانڈر علی رضا تنگسیری کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ہزاروں افراد کا خراج تحسین۔ نیوی کمانڈر علی رضا گزشتہ ہفتے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ شہید کمانڈر نے 1980 سے 1988 کی ایران عراق جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ علی رضا کو 2018 میں شہید آیت اللہ خامنائی نے پاسداران انقلاب کی بحری شاخ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کی حمایت میں احتجاج۔ شکریہ پاکستان کے نعرے۔ تہران کے ولی اثر اسکوائر پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی پرچم لہرائے۔ ایران کی اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر۔ یو اے ای میں حملہ کر کے 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی ایواکس اور ری فیولنگ طیاروں پر ڈرون حملے، میزائل لگنے سے تل ابیب میں عمارت تباہ، متعدد افراد زخمی۔ بن گریان ایئرپورٹ پر امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بنی براک میں 13 سخنی زخمی ہوئے۔ ایران کے قطر پر میزائل حملے، آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ پر ڈرون حملہ، بنگلہ دیشی شہری جان سے گیا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ، القوین میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے شہری زخمی۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے، ڈیفنس سسٹم فعال۔
और दुबई हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुमकिना ख़तरात को नाकाम बना दिया। इराकी शहर अरबेल में बरतानवी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह। यमन के हौसियों का इसराइल पर एक और हमला। हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लेबनान पर फ़ज़ाई हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 16 अफराद शहीद, 26 जख्मी। लेबनान में शुहदा की तादाद 1318 हो गई। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के जंगी तैयारी को निशाना बनाने और ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल ने 48 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का हिज़्बुल्लाह को खिराज तहसीन, कहा कि हिज़्बुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया। ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। अमरीकी फ़ौज ने सदर ट्रंप को मंसूबा पेश कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने के पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात तैयारों के लिए रनवे की तामीर भी ज़रूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हज़ारों इंसानों का खून और इसराइल का भी जंगी जुनून। वज़ीर ख़ारजा जदोन सायर का कहना है कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती, ये इसराइल की आखिरी जंग होगी। दुश्मन अब भी हमले कर सकते हैं, मुस्तक़बिल में भी चौकन्ना रहना होगा। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया का एक बार फिर साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत भी शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया अब महरमत से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समुद्री रास्ते की बहाली है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे खत्म कर दिए। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई मुआहदे में और इस मामले में फ्रांस पीछे हट गया है। अब दोस्त ममालिक से असले की खरीदारी की जाएगी। इसराइल के फ्रांस के साथ तवील दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली फौज फ्रांसीसी असला इस्तेमाल करती रही है। फ्रांसीसी सदर का भी जंगबंदी का मुतालबा। इमानुएल मैक्रोन की जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि अमन की बहाली, जंगबंदी, कशीदगी में कमी चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी निज़ाम और जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। अबनाए हर्मस में आज़ादाना आमदोरफ्त की हिमायत करते हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तनाज़ा जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हर्मस की सलामती और अशिया की मुस्तहकम तरसील बरकरार रहनी चाहिए। मैक्रोन और ताइची ने मशहूर जापानी गेम ड्रैगन बॉल का पोज भी बनाया। अमेरिकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल $100.40 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत $99.02 फी बैरल हो गई।
जामे तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकातकार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकातकार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जुमे को छुट्टी होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हफ्ते में 4 दिन हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों की बारिश। मुतादिद रास्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू एहलकारों और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।